राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। नंदन भज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन। वनचारी यमुना तीरा वनचारी। वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय जय कुंज बिहारी। जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन भज जन रंजन यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन। वनचारी यमुना तीरा वनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय प्रभु प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा।
जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील की जय। गुरुदेव की जय Say the invocation prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदाङ्कितम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणाम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम्यं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण So yeah, last week we started 1870 chapter, divisions of faith, 3 divisions of faith. So Datu Prabhu, మీరేమైనా షేర్ చేస్తారా ఏమైనా పాయింట్స్? లేదు ప్రభుజీ, ఎవరైనా చెప్తే వింటాను యాక్చువల్ గా. ఓకే ప్రభు, నో ప్రాబ్లం. సో జస్ట్ వన్ చెక్. ఓకే, అనితక్క షేర్ చేస్తావా పాయింట్స్ ఏమన్నా? ఓకే ప్రభుజీ 17th చాప్టర్ శ్రద్ధాత్రయ విభాగాలు. అందులో అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని అడుగుతున్నాడు, శాస్త్రాలను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు దైవీ స్వభావాలను తెలుసుకున్నాము, శాస్త్రాలను ఫాలో అవ్వని వాళ్ళు అసరీ స్వభావాలను తెలుసుకున్నాము. మరి ఈ శాస్త్రాలను ఫాలో అవ్వకుండా తమ స్వంత పూజలను వ్రతాలను అట్లా చేసే వారు ఏ గుణంలో, ప్రకృతి త్రిగుణాల్లో ఎందులో ఉన్నట్లు, అసలు వాళ్ళ స్థితి ఏంటి కృష్ణ అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, దేహదారి అయిన జీవుడు తను
పొందే ప్రకృతి గుణాలను బట్టే అతని శ్రద్ధ సాత్వికము, రాజసికము, తామసంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఈ ప్రకృతి గుణాలు ఆహారము, యజ్ఞము, దానము, తపస్సు, ప్రకృతి త్రిగుణాలు బట్టి 3 రకాలుగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఈ అసురీ స్వభావులు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు మన ప్రీవియస్ చదువుకున్నాం కదా ప్రభుజీ, దైవీ స్వభావాలు వాళ్ళు వాళ్ళది వాళ్ళకు తోచినట్లే చేస్తారు. అనేక కోరికలతోటి, గర్వంతో అట్లా యజ్ఞాలు, దానాలు చేస్తారు. అలా చేయడం వల్ల భగవంతుడు మరణం వల్ల అసురీ జన్మ గర్భాలలోనే వాళ్ళను పుట్టిస్తాడు. వీళ్ళు తన భగవంతుడితో ఉన్న తన సంబంధాన్ని వాళ్ళు మర్చిపోయి అదే అసుర నియమాలనే వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళు వైదిక మార్గంలో ఉన్న ఒక ప్రామాణిక గురువు నిర్దేశంలో ముందుకు వెళ్ళగలిగితేనే వాళ్లకు ఈ అసురీ స్వభావాలను పోయి మళ్ళీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళే దారి సుగమం అవుతుందని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. మనము సత్వగుణంలోని ఆహారం గురించి తెలుసుకున్నాము. సత్వగుణంలోని ఆహారం గురించి తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. ఇవి రసము కలవి, చమురుతోటి ఉంటాయి. ఆరోగ్యకరమైనవి, హృదయానికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటివి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలు, చక్కెర, గోధుమలు, కూరగాయలు, ఇవి ఆయుష్ని పెంచుతాయి, బలాన్ని ఇస్తాయి అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. అతి చేదైనవి, పుల్లనివి, ఎండినవి, ఉప్పనివి, ఇవి రజోగుణాలకు వాళ్ళకి ప్రియమైనవి. ఇవి దుఃఖంను, శోకంను కలిగిస్తాయి. తమో గుణములు అంటే 3 గంటలకు వండిన తర్వాత 3 గంటలకు మించిన ఆహారము, కుళ్ళిపోయినవి, మురిగిపోయినవి, ఎంగిలి అయిన ఆహారము తమో గుణానికి చెందిందని తెలుసుకున్నాము. ఎంగిలి అంటే ఇక్కడ ఒకటి చెప్పారు ప్రభుజీ, భగవంతుకు నివేదించిన ప్రసాదము, లేకుంటే సాధువులు, ముఖ్యంగా ఒక గురువు ఎంగిలి చేసిందైతే అది ప్రసాదంగా తీసుకోవచ్చు, అది ఏం కాదు. కాకపోతే వేరే ఎంగిలి తినడం మాత్రం తామసానికే చెందిందని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. మళ్ళీ యజ్ఞం గురించి, ఫలము కోరకుండా చేసే యజ్ఞాలన్నీ సత్వగుణంలోకే వస్తాయి. మనము ఏదైనా కోరికలతో, విపరీతమైన కోరికలతో చేసే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే తమ దేహానికి లోపల ఉన్న పరమాత్మునికి ఏమైనా కూడా వాళ్ళు లెక్క చేయక అంత విపరీత బుద్ధితోటి చేసే యజ్ఞాలు కష్టుడు వాళ్ళు ఇలాగే చేశారు, కఠోరంగా చేశారు. కాకపోతే వాళ్ళు ఎందుకో కొంతమంది స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలని తమ భౌతిక కోరికలతో చేస్తారు రజోగుణం వాళ్ళు. మళ్ళీ మనము శాస్త్రాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణ లేకుండా ఆహారాన్ని తీసుకోవద్దు. కంపల్సరీ మనము దేవుడికి నివేదించి మాత్రమే మనము ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అని ఈ ఆహార నియమాలు ప్రభుజీ. యజ్ఞము, అది శారీరక తపస్సు గురించి ఒక శ్లోకం చదువుకున్నాం ప్రభుజీ. దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణుణ్ణి, తల్లిదండ్రులను, పెద్దలను పూజించడము, శుచిత్వము, సరళత్వము, బ్రహ్మచర్యము, అహింస లేకుండా ఉండేది శారీరక తపస్సు అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మంచి సమరైజ్ చేస్తున్నాం. సో మెయిన్ అది ఈ చాప్టర్లో సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణాలున్న వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది, వాళ్ళ సెలెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఇంకనేమో తపస్సు, యజ్ఞము, దానము, ఈ 3 కూడా వాళ్ళకి ఎట్లాంటి స్వభావాలు ఉంటాయి అది నేర్చుకున్నాం ఈ చాప్టర్లో. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ప్రొసీడర్ 15th వర్స్ నుంచి మనం భగవంతుడి దగ్గరికి టెంపుల్కి వెళ్ళి కూడా ఏం కోరికలు కోరుకోవద్దని కూడా తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. మెయిన్ పాయింట్ ఇది. ఎందుకంటే కృష్ణాకి మనకు తెలిసింది పరమాత్మలా ఉంటాడు అంటే అది కోరుకున్నా అంటే ఉత్తమ భక్తి అయితే కోరుకోరేమి, బట్ ఈవెన్ కోరుకున్నా అని
కృష్ణ చెప్తారు దట్ స్టిల్ బెటర్ దెన్ నాట్ విజిటింగ్ టెంపుల్. అంటే ఏథీస్ లో ఉండే కంటే అట్లీస్ట్ నువ్వు ఏమైనా కోరికలు ఉన్నా సర్వకామ ఒక శ్లోకం ఉంది. సో మనకి కామాలు ఏమైనా కోరికలు ఉన్నా లేకపోయినా కృష్ణుని చేరుకోవడం బెటర్ అనమాట. కృష్ణుని సంగతిలో ఉండడం బెటర్. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దత్తు ప్రభుజీ? లాస్ట్ చాప్టర్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ప్రభుజీ? We can proceed. క్వశ్చన్స్ అంటే ప్రభుజీ విన్నాయి ప్రస్తుతానికి. Okay. వింటే ఏదైనా ఐడియా వస్తే చెప్తాం ప్రభుజీ. Sure. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ అంటే నేను జనరల్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ, అడగచ్చా? ఇప్పుడు అది ఎన్నో అధ్యాయం నాకు తెలియదు. అన్నది ఒక పాయింట్ నాకు ఒకటి ఐడియా ఉంది, అది ఈ అధ్యాయం నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు. నేను విన్నది ఒకటి ఉంది. అంటే మీ వాయిస్ కొంచెం క్లియర్ లేదు ప్రభు. అంటే మీ క్వశ్చన్ ఉందంటున్నారా? అవును ప్రభుజీ, ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, అది ఎన్నో అధ్యాయం నాకు ఐడియా లేదు, అడగచ్చా ఇప్పుడు? అడగండి క్వశ్చన్ అడగండి. అంటే యాక్చువల్గా ఇది పరమాత్మ ఆత్మ కలిసి ఉంటాయి కదా, ఈ ఆత్మలన్నవి అక్కడ పరమాత్మ దగ్గర ఉంటాయి. పరమాత్మ దగ్గర ఉన్న ఆత్మలు ఈ భూలోకానికి వస్తాయి. ఎందువల్ల అంటే నేను ఎందుకు అదే అదే పరమాత్మవి నేనెందుకు అనుభవించకూడదు, నేను అనుభవిస్తాను అనే ఈ గుర్తు వస్తాం కదా. అవును, ఇగో వల్ల ఈ భూమి అక్కడ నుంచి సెపరేట్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తాం మనం ఈగో కారణంగా. కరెక్ట్. అదే మనం అంటే కృష్ణుని చూసి మనం ఈర్ష్య చెందాం అంటే జెలసీ వచ్చి కృష్ణుడే ఎందుకు ఎంజాయ్ చేయాలి, సో నేను కూడా ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు మనం మెటీరియల్ వరకు వస్తాం. అది అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడికి వచ్చాక మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ అక్కడికి పైకి వెళ్ళాలి అంటే కనుక మనకి జలసీ పోయాక వెళ్తాం మనం. కరెక్ట్. మరి అక్కడికి ఆయన అంటే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన జనరల్ గా అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మనం ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాక ఒకసారి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన పని లేదు అన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రావడం మరి అలా అంటున్నారు కదా. మరి అంటే అదే ఏమంటారంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తారంటే ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రాము అని కృష్ణుడు చెప్తాడు. అంటే కృష్ణుడు ఏమంటాడంటే నా ధామం చేరుకుంటే మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉండదు అంటాడు, ఇంకా మళ్ళీ పతనం చెందవు అంటారు. సో మనకి ఎప్పుడు ఫ్రీ విల్ ఉంటుంది. అంటే పతనం మన భౌతిక జగత్తుకు రాము, కానీ కాకపోతే ఒక్కసారి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినాం కాబట్టి మళ్ళీ మనము అలాంటి కోరికలు మళ్ళీ పెట్టుకోం మనం. అంటే నేను కూడా ఎంజాయ్ చేయాలని. ఎందుకంటే ఒక్కసారి వన్స్ ఒక ఇంగ్లీష్ సేయింగ్ ఉంది, వన్స్ బిటెన్ ట్వైస్ షై అని. సో అట్లా అంటే ఈవెన్ దో మన పాసిబిలిటీ ఉన్నా రాము అని శాస్త్రాలు చెప్పింది. సో అంటే ప్రభుపాద వాళ్ళు చాలా శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పినంటే అది మనం ఎందుకు పతంతి చెందినాము అది ఎందుకంటే అది హిస్టరీ. ఎందుకంటే సోల్ ఎప్పుడు ఎప్పటికీ ఎవరే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది సోలు. కానీ ఇప్పుడు ఒక మనిషి బావిలో పడ్డాడు అనుకోండి, తక్షణ కర్తవ్యం ఏంది, బావి నుంచి బయటపడాలి. సముద్రంలో పడ్డా, రివర్లో పడ్డా అని తక్షణ కర్తవ్యం ఏంది, బావిలో నుంచి కానీ రివర్లో నుంచి కానీ బయటకు రావాలి. మనం ఎట్లా పడ్డాము, ఎవరు నన్ను పడేసినరు, అదన్నీ సెకండరీ. వీటి గురించి ఆలోచించదు కదా జనరల్గా. సో అందుకే మనం ఈ భౌతిక జగత్తుకు వచ్చినాం కాబట్టి మనం ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలి. ఎట్లా బయటపడతామంటే అదే కృష్ణ స్మరణ చేసుకుంటే, కృష్ణుడు ఒక్కటి చెప్పిండు ఏంటంటే నన్ను తలుచుకుంటే మళ్ళీ రావని చెప్పింది. ఇంకా నా జన్మ కర్మాల గురించి వింటే మళ్ళీ జన్మ ఎత్తామంటాం. సో అవి చేస్తే మనం ఆ చిన్న సింపుల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి జన్మ ఎత్తుంది. ఆ పైన తర్వాత మనం కృష్ణుడితో డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే నేను ఎందుకు వచ్చినాను, నేను ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినాను అని, అది సెకండరీ. బట్ ఇది మన ప్రైమరీ గోల్ ఉండాలి. ఓకేనా ప్రభు? మనం జలసీ కారణంగా మనం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెపరేట్ అయ్యి వచ్చాము. కరెక్ట్. సెపరేట్ అయ్యి వచ్చాక మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం. మళ్ళీ జలసీ మనకు అదే జలసీ పోయాక అక్కడికి మళ్ళీ వెళ్తాం ఆ ధామానికి. ఆ ధామానికి వెళ్ళాక మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తామంటారా మీది? వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది, కానీ జనరల్ గా రారు అని చెప్తారు శాస్త్రంలో. ఎందుకంటే వన్స్ బిటెన్ ట్వైస్ షై అంటే ఒకసారి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత ఇన్ని లైక్ భౌతిక జగత్తులో ఇన్ని కష్టాలు పడతామన్న తర్వాత మళ్ళీ మనము రాము. కానీ వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే ఉంది, ఎందుకంటే కృష్ణ మనకి ఆ స్వేచ్ఛ ఇచ్చింది, ఆ ఫ్రీ విల్ ఇచ్చింది. ఆ ఫ్రీ విల్ తో మనం వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. ఓకేనా ప్రభు? ఆన్సర్ అయిందా మీ క్వశ్చన్? ఓకే బ్రో. Okay, we'll continue. Shilpa Madhu, do you have any questions? Okay. Mute me. Okay.
No, Prabhuji. No problem. Okay. Yeah, we are reading chapter 17, 15th verse. Okay, I'll read 15 and then we will proceed. Anudvegakaram vakyam. You can all repeat. అనువేగకరం వాక్యం Satyam priyahitam chayat. సత్యం Priyahitam chayat Swadhyayabhyasanam chaiva. Swadhyabhyasam chaiva Vanmayam tapa uchyate. Vagmayam tapa uchyate Once again, anudvegakaram vakyam. Anudvegakaram vakyam Satyam priyahitam chayat. Satyam priyahitam chayat Swadhyayabhyasanam chaiva. Swadhyayabhyasanam chaiva Vanmayam tapa uchyate. Vagmayam tapa uchyate One more time. Anudvegakaram vakyam. Anudvegakaram vakyam Satyam priyahitam chayat. Satyam priyahitam chayat Swadhyayabhyasanam chaiva. Swadhyayabhyasanam chaiva Vanmayam tapa uchyate. Vagmayam tapa uchyate. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. Austerity of speech consists in speaking words that are truthful, pleasing, beneficial, and not agitating to others, and also in regularly reciting Vedic literature. Purport. One should not speak in such a way as to agitate the minds of others. Of course, when a teacher speaks, he can speak the truth for the instructions of his student, but such a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate their minds. This is a penance as far as talking is concerned. Besides that, one should not talk nonsense. The process of speaking in spiritual circles is to say something upheld by the scriptures. One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. At the same time, such talk should be very pleasurable to the ear. By such discussion, one may derive the highest benefit and elevate human society. There is limitless talk of Vedic literature, and one should study this. This is called penance of the speech. So, మనం ఇక్కడ పెనెన్స్ అంటే ఆస్టెరిటీ గురించి చదువుతున్నాము. ఆస్టెరిటీ కూడా ఏ టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణంలో. అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఆస్టెరిటీ ఏంది స్పీచ్. మనం అంటే మాట్లాడడం కూడా. సో మాట్లాడడం కూడా మనము ఎట్లా మాట్లాడాలంటే లైక్ ట్రూత్ఫుల్ మాట్లాడాలి. మనం ఎప్పుడు సత్యం మాట్లాడాలి. సో ఇది సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి. ఇంకా ప్లీజింగ్ అంటే వేరే వాళ్ళకి లైక్ ప్లీజింగ్ గా ఉండాలి. ఇంకా వాళ్ళకి హితం పలకాలి. సో ఇంకా ఏదైతే వాళ్ళని యాజిటేట్ చేయదు అది అనమాట. సో అందుకే మనము కానీ ఇక్కడ ప్రభుత్వం చెప్తున్నా అంటే ఒకవేళ మనకి ఈ జనరల్ పబ్లిక్ కి బట్ ఒకవేళ మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, జనరల్ టీచర్ ఉన్నారు, టీచర్ ఒకవేళ స్టూడెంట్ కరెక్ట్ చేయడానికి ఆర్ లైక్ గురువు డిసైపుల్ కరెక్ట్ చేయడానికి తప్పుంటే సరిదిద్దుతాడు. అప్పుడు ఏది ఎట్లా మాట్లాడాలో అప్పుడు గురువు చూసి చెప్తాడు. కానీ కాకపోతే జనరల్ పబ్లిక్ కి మాత్రము వాళ్ళకి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు మంచి సాఫ్ట్ గా మాట్లాడతారు. ఇంకా వాళ్ళని అజిటేట్ చేయాలన్నమాట. కొంతమంది మాట్లాడితేనే కొంతమందికి లైక్ క్రోధము, ద్వేషం అవన్నీ వస్తాయి అనమాట. అది జనరల్ రజోగుణం, తమోగుణంలో ఈ సత్వగుణంలో ఉన్న క్వాలిటీస్ ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం ప్రభు చదువుతారా? 16th శ్లోకం దాతు ప్రభు చదవండి. ఓకే. మన ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మ వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిర్ ఇతి ఏతత్ తపో మానసముచ్యతే. మీరు ఒకసారి చదవండి శ్లోకం మొత్తం. మనః ప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనం ఆత్మ విగ్రహ భావ సంశుద్ధిర్ ఇతి ఏతత్ తపో మానసం ఉచ్యతే. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పస్ చదవండి. చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి. ఇంగ్లీష్ చదువుతారా, తెలుగు చదవరా? లాస్ట్ టైం మీరు ఏం చదవరు నాకు గుర్తులేదు. ఇంగ్లీష్ లో చదువుతున్నాను. ఇంగ్లీష్ చదవండి. ఓకే, స్క్రీన్ లో చదవండి.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And satisfaction, simplicity, gravity, self-control, purification of body existence are the authorities of the mind. Purport: to make the mind austere is to detach it from gratification. It should be so trained that it can be always thinking of doing good for others. The best training for the mind is gravity in thought. One should not deviate from Krishna consciousness and must always avoid sense gratification. To purify oneself is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present days, we unnecessarily engage the mind in so many different ways for sense gratification. And so there is no possibility of the mind's becoming satisfied. The course is put the mind to the literature, which is full of satisfying stories, the Puranas and the Mahabharata. One can take advantage of this knowledge and thus become purified. The mind should be devoid of duplicity and one to think of the welfare of all. Silence means one is always thinking of civilization. Person consciousness observes perfect silence in this sense. Control of the mind means detaching the mind from the environment. One forward in these dealings and thereby purify his existence. All these qualities together come austerity in mental activities. సో ఇంకా మా మెంటల్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్తాను అండ్ సాటిస్ఫాక్షన్ సింప్లిసిటీ గ్రేవిటీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వన్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ ఆస్టిటీస్ ఆఫ్ ద మైండ్. సో మైండ్కి ఏంది సింప్లిసిటీ ఉండాలి, అంటే లైక్ ఏది ఉన్న దాంట్లో తృప్తి పడి ఉంటే అది ఇంకనేమో సింపుల్గా ఉండడము, ఇంకనేమో గ్రావిటీ అంటే లైక్ సీరియస్గా ఉండడం, జోకింగ్ కాకుండా ఇంకా అన్నిటికీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండడము, ఇవన్నీ లైక్ సత్వగుణంలో ఉన్న వారి మైండ్ పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ అనిత కాశ్ 17. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం. అనిత మ్యూట్ లో ఉన్నాం, చదువుతావా? మ్యూట్ లో ఉన్నాం. ఓకే. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః తపస్తత్త్రివిధం నరైః అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్వికం పరిచక్షతే. సాత్వికం పరిచక్షతే. శ్రద్ధయా పరయా తప్తం తపస్తత్త్రివిధం నరైః అఫలాకాంక్షిభిర్యుక్తైః సాత్వికం పరిచక్షతే. భౌతిక లాభాలను ఆశించకుండా కేవలం భగవంతుని కొరికే మానవులచే దివ్యమైన శ్రద్ధతో చేయబడే ఈ 3 రకాలైన తపస్సులు సాత్విక తపస్సులుగా చెప్పబడతాయి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ ఏమన్నారు? ద త్రీ ఫోల్డ్ ఆస్టెరిటీ. This threefold austerity performed in transcendental faith by men not expecting material benefits but engaged only for the sake of supreme is called austerity in goodness. సో పైన చెప్పిన లైక్ మైండ్ ఇంకా ఆ కంట్రోల్ అవన్నీ చేసే అది సత్వగుణంలో ఉండే వారికి ఆస్టెరిటీ అనమాట. అది వాళ్ళ పెనెన్స్ అనమాట. ఎక్కువ మాట్లాడకపోవడము, ఇంకా గ్రేవిటీ, సైలెంట్గా ఉండడము, ట్రూత్ చెప్పడము, ఇవన్నీ సత్వగుణంలో ఉన్న వారి గుణాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ రజోగుణంలో ఉన్నవారు చెప్తారు. సో శిల్ప మాత యూ కెన్ రీడ్ 18. సత్కార పూజార్థం సత్కారమాన పూజార్థం సత్కారమాన పూజార్థం తపోధంబేన చైవ యత్ తపోదమ్మేన చ ఏవ యత్ క్రియతే తత్ ఇహ ప్రోక్తం క్రియతే తత్ ఇహ ప్రోక్తం రాజసం చలం అధ్రువం. రాజసం అచలం అధ్రువం. సత్కారమాన పూజా అర్థం తపో ధుమేన చ ఏవ యత్ క్రియతే తత్ ఇహ ప్రోక్తం రాజసం చలం అధ్రువం. Translation:
penance performed out of pride and for the sake of gaining respect, honor, and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent, but sometimes penance and austerity are executed to attract people and receive honor, respect, and worship from others. Persons in the mode of passion arranged to be worshipped by subordinates and let them wash their feet and offer riches. Such arrangements artificially made by the performance of penances are considered to be in the mode of passion. The results are temporary. They can be continued for some time, but they are not permanent. Hare Krishna. So here, like for Rajoguna, how they perform. Penance perform out of pride and for the sake of gaining respect. So generally, like when people are with pride, they perform some austerity. So that is like Rajoguna kind of austerity. Honor and worship is said to be in the mode of passion. It is neither stable nor permanent. Like we see sometimes people don't have like the desire to like especially like in politicians or like some office also, we don't a person don't have that desire to glorify person, but only out of like gaining some respect or like to gain some favor, he will touch the politicians feet or but outside when they come out, they again like they say bad words about them. So that kind of thing, just to show off or gain some respect, they do this quality. So what kind of those people? They are like Rajoguna kind of people. Yeah? 19. I'll read. Okay. Moodha grahenatmano yat मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया kriyate tapaha पीडया क्रियते तपः parasyotsādanārtam va परस्योत्साधनार्थं वा tat tamasam udahritam. तत्तामसमुदाहृतम्. Okay. Translation. Penance performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance. Purport. There are instances of foolish penance undertaken by demons like Hiranyakashipu, who performed austere penances to become immortal and kill the demigods. He prayed to Brahma for such things, but ultimately he was killed by Supreme Personality of Godhead. To undergo penances for something which is impossible is certainly in the mode of ignorance. So here, like some people do perform penances out of ignorance. Like Hiranyakashipu, you saw like he was like ready to even cut his hand and do severe tapasya, like standing on one leg. So those kind of tapasya he did only to become immortal. But Brahma said, like, you cannot become immortal because I am not immortal. How can you become immortal? I cannot give that penance. So he tries to trick Brahma. Like he'll say, like, I should not die with any of your creation. I should not die at night or should not die at daytime. I should not die within house, without outside house. So he tries to think smartly, but like Supreme Lord, he comes in the Narasimha form and he kills him. సో ఒక్కొక్కప్పుడు ఇట్లా చేస్తుంటారు లైక్ తమోగుణం ఉన్న వాళ్ళు. రావణుడు కూడా చేశాడు కదా, రావణుడు కూడా ఎంతో ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు. బట్ అల్టిమేట్లీ హీ హాస్ డై ఇన్ హ్యాండ్ ఆఫ్ రామ. ఈ థింగ్స్ లైక్ ఒక కోరిక రాముడు ఏమంటాడంటే మనుషులతో చనిపోదని రావణుడు కోరుకుంటాడు. అంటే రాముడు మనిషిలా వస్తాడు. అంటే రావణుడికి ఎంత ధీమా ఉంటుంది అంటే నేను దేవతలతో చనిపోద్ది అనుకుంటాడు. బట్ మనుషులు మెన్షన్ చేయడం అన్నమాట. ఎందుకంటే మనుషులతోటి నా దేవతలతోటే నాకు మృత్యు లేనప్పుడు ఇంకా మనుషులతో ఏమనుకుంటాడు, అట్లా గర్వం ఉంటాడు. కానీ రాముడు మనిషి రూపంలో వచ్చి అమ్ముతాడు అనమాట. సో మనం అట్లా భగవంతుడితోటి ట్రిక్స్ చేస్తే మనకంటే స్మార్ట్ ఉంటాడు దేవుడు. సో అట్లాంటిది కోరుకోదాన్ని. అది తమ గుణంలో ఉన్నారు కోరికలు అట్లాంటివి. ఓకే, నెక్స్ట్ 20 దాతు ప్రభు చదవండి. దాతవ్యం ఇతి యద్దానం దాతవ్యం ఇతి యద్దానం
ధీయతే అనుపకారిణే దీయతే లోపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ దేశే కాలే పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పస్ చదువు. సారీ, ఒకసారి వర్స్ చదువు మొత్తం. దాతవ్యమితి జ్ఞానం దీయతే ఉపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పస్. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Charity given out of duty without expectation of return at the proper time and place and to worthy person is considered to be in the mode of goodness. Purport. In the Vedic literature, charity given to a person engaged in spiritual activities is recommended. There is no recommendation for giving charity indiscriminately. Spiritual perfection is always a consideration. Therefore, charity is recommended to be given at a place of pilgrimage at lunar or solar eclipses, or at the end of the month, or a qualified Brahmana or a Vaishnava devotee, or in temples. Such charity should be given without the consideration of return. Charity to the poor is sometimes given out of compassion, but if a poor man is not worthy giving charity to, then there is no spiritual advancement. In other words, indiscriminate charity is not recommended in the Vedic literature. Hare Krishna. సో చారిటీ గివెన్ అవుట్ ఆఫ్ డ్యూటీ వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో దానం కూడా మనం చేసినప్పుడు ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా చేసింది ఆ సత్వగుణంలో ఉంటాం అన్నమాట. అంటే మనం ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయం రిటర్న్. సో అది సత్వగుణం. అట్ ఎ ప్రాపర్ టైం, ఒక ప్రాపర్ టైము, ఇంకా ప్లేస్, ఇంకా ఇక్కడ చెప్పిన ఏంటంటే ఫెస్టివల్స్ టైంలో, లేదంటే ఇంకా ఈ లూనార్ ఎక్లిప్స్, సోలార్ ఎక్లిప్స్ వస్తాయి, ఆ టైంలో దానం చేయడము, అది సత్వగుణంలో చారిటీ అనమాట. అండ్ టు వర్ది పర్సన్, ఇంకా క్వాలిఫైడ్ పర్సన్ కూడా ఉండాలి. అంటే ఆ దానం రిసీవ్ చేయడానికి వర్ది పర్సన్ ఉండాలి. మనము ఆల్రెడీ గొప్ప అంటే రిచ్ పర్సన్ వాళ్ళు చారిటీ ఇచ్చి అది దానం కాదు. అంటే రియల్గా వర్త్ ఉండే పర్సన్కి ఇవ్వాలి. ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. నెక్స్ట్ ఇది పర్పట్, ఇది ట్రాన్స్లేషన్ పర్పట్ ఇంగ్లీష్ లో చదువుతున్నారు కదా ప్రభుజీ. అంటే ఇది నెక్స్ట్ కంటిన్యూగా మళ్ళీ తెలుగులో కూడా చదువుతారు ప్రభుజీ. జస్ట్ అంటే జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏమన్నారు ప్రభు? అంటే ట్రాన్స్లేషన్ పర్పట్ ఇంగ్లీష్ లో అంటే ఇప్పుడు అదే ఒకటి ఇంగ్లీష్ లో చదువుతున్నా కదా నేను. ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ లో అయినా తెలుగులో అయినా చదువుతాను జనరల్ గా. అంటే నేను ఇంగ్లీష్ లో చదివాక మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా కొంచెం జనరల్ గా దాన్ని తెలుగులో. అది మళ్ళీ తెలుగులో చదవాల్సిన అవసరం చదవట్లేదా మళ్ళీ ప్రభుజీ క్లియర్ గా? అంటే నేను ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మా తెలుగులో కూడా కొంతమంది మా అనితక్క తెలుగు ఉంది కాబట్టి అందుకే తెలుగులో జస్ట్ 1-2 సెంటెన్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే మిస్ కాదని. అది ఓకే ప్రభు. అంటే మళ్ళీ అంటే తెలుగులో కూడా చదివితే కూడా మంచిదే ప్రభుజీ. మాకు ఒకసారి ఇంకొకసారి ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులో కూడా ఇంకొక ఉంటుంది చదవగలిగితే. అంటే మళ్ళీ టైంను బట్టి అంటే మీరు ఎన్ని సేమ్ వర్స్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండు అంటున్నారా? అలా కూడా చదివితే కూడా బాగానే ఉంటుంది ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు అంటే అనిత మాతాజీ అంటున్నారు కదా ప్రభుజీ, మీరు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అర్థం అవుతుందని అన్నట్టుగా. అంటే తెలుగు బాగానే ఉంటుంది. ఎందుకు పెట్టాము ఇలా అంటే, అప్పుడు మేము గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు కొంతమంది తెలుగులో వాళ్ళు ఉండే, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఉండే. ఇప్పుడు ఇంకా శిల్పా మాతాజీ యాక్చువల్గా కన్నడ, సో తన ఇంగ్లీష్ చదువుతుంది. అంటే జస్ట్ ఏంటంటే అందరికీ ఛాన్స్ ఇద్దామండి, వాళ్ళ ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఏది కంఫర్టబుల్ ఉంటే వాళ్ళు ఆ లాంగ్వేజ్ చదవడానికి. ఇప్పుడు ఒకటే వర్స్ 2-3 టైమ్స్ చదవనుకో, అప్పుడు ఇంకా టైం ఎక్కువైపోతుంది, మనం చదవలేము, అంటే కంప్లీట్ చేయలేము ఈ కోర్సు. అందుకే మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అట్లా ప్రాసెస్ చేయొచ్చాము. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా కొంచెం వేరే ఏమైనా ట్రై చేయాలి. బట్ ఇప్పుడైతే ఈ ఆల్మోస్ట్ ఈ 2 బ్యాచెస్ అట్లానే స్టార్ట్ అయింది. ఎవరెవరు ఏ కంఫర్టబుల్ ఉంటే ఆ లాంగ్వేజ్ అవుతున్నారు. ఓకే ప్రభుజీ మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటున్నా ప్రభుజీ? మీరు మీ పాయింట్ అర్థం అవ్వలేదు. దాతు ప్రభు ఏమంటున్నారు? మా పాయింట్ అర్థం కాలేదు అంటున్నారు. మళ్ళీ ఇంకోసారి అంటే మళ్ళీ మీరు చదివాక మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు అంటున్నారా? నాకు అర్థం కాలేదు ప్రభు. చెప్పండి ప్రభు, మీరేమా?
నేను కాదు బ్రో, అనిత మాతాజీ మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ప్రభు నాకు అర్థమైంది అంటే ప్రభు అన్నారు ఇంగ్లీష్లో చదివిందా తెలుగు కూడా చదవండి మొత్తం అని చెప్తాను. అంటే రెండు ఇంగ్లీష్ తెలుగు ఒకే వర్స్ రెండు ఇంగ్లీష్ తెలుగు చదివితే టైం ఎక్కువైపోతుంది, అవసరం లేదు. లేదు, అర్థమవుతుంది, ఇంగ్లీష్ లో కూడా అర్థమవుతుంది, కానీ ప్రభుజీ పాయింట్స్ చెప్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అంతే. అది నేనేంటంటే ఓకే, మదర్ టంగ్ అయితే ఇంకా బెస్ట్ అని అంతే. అంటే జస్ట్ ఇంకో కొంచెం అంటే నాకు తెలిసిన ఏమన్నా ఇంకా దీంట్లో పాయింట్స్ పర్పట్లో లేని పాయింట్స్ ఏమంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతాను నేను. సో మెయిన్ లైక్ ఈ రీడింగ్ క్లబ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుపాద పర్పస్ చదవాలి. ఎందుకంటే మనం ఓన్గా మనం భగవద్గీత చదివినాం అనుకో, మనం ఓన్గా ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తే మళ్ళీ ప్రభుపాద పర్పట్ పోతాయి. ఎందుకంటే ప్రభుపాద మనకు కావాల్సినంతా ఇచ్చింది ప్రభుపాద మన భగవద్గీత పర్పట్స్లో. అందుకే అది ఏ టెంపుల్లో పోయినా ఏ గురు మహారాజ్ లెక్చర్ ఇచ్చినా ప్రభుపాద పర్పట్స్ చదువుతారు వాళ్ళు ఫస్ట్. ఆ చదివిన తర్వాతనే వాళ్ళు ఇంకా అడిషనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ ఓన్ రియలైజేషన్స్ ఇంకేమైనా చెప్తారు. భగవద్గీత ఇస్కాన్ టెంపుల్ మీరు చూడండి, ఫస్ట్ ప్రభుపాద పర్పట్స్ అండ్ ఈవెన్ వర్డ్ మీనింగ్ కూడా చదువుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒకటే శ్లోక చదువుతారు. ప్రతి క్లాస్లో ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ అయినప్పుడు ఒకటే శ్లోకం మీద డిస్కస్ చేస్తారు రోజుకి. కానీ ఇక్కడ మనము ఒకటే ఒకటే శ్లోకం మీద డిస్కస్ చేయలేము, ఎందుకంటే వీక్లీ వన్స్ మనం మీట్ అవుతున్నాం కదా. సో అందుకే ఏంటంటే జస్ట్ మీకు ప్రభుపాద పర్పట్స్ చదవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, అర్థం చేసుకోవడానికి. ఓకేనా ప్రభు? అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోక 21 అనితక్క చదువుతుంది. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. ప్రత్యుపకారార్థం ఫలముద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. కానీ ఏదో ప్రతిఫలంను కోరుతూ లేదా సకామ వాంఛతో లేదా ఇష్టము లేకుండా ఇవ్వబడే దానము రజోగుణ దానముగా చెప్పబడుతుంది. భాష్యము: దానము ఒక్కొక్కప్పుడు స్వర్గలోకాలకు చేరుకోవడానికి ఇవ్వబడుతుంది. ఈ రకంగా నేను ఎందుకు ఇంత ఖర్చు పెట్టాను అనే పశ్చాత్తాపంతో గొప్ప కష్టంతో ఒక్కొక్కప్పుడు దానము ఇవ్వబడుతుంది. దానము ఒక్కొక్కప్పుడు ఉన్నతుడైన వాని అభ్యర్థన మేరకు ఏదో మొగమాటంతో కూడా ఇవ్వబడుతుంది. ఈ రకాలైన దానాలు రజోగుణంలో ఉన్నవిగా చెప్పబడతాయి. ఇంద్రియ భోగమే నిరంతరము కొనసాగుతుండే సంఘాలకు కానుకలను అందించే ధర్మ సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి. అటువంటి దానాలు వైదిక శాస్త్రాల్లో ఉపదేశింపబడలేదు, కేవలం సత్వగుణ దానమే ఉపదేశించబడింది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. Charity performed with the expectation of some return or with the desire for fruitive results. సో ఏదైతే మనం దానం చేస్తున్నామో, ఏదైనా రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకో, అది ఇంకనేమో ఏదైనా ఫ్రూటివ్ రిజల్ట్ డిజైర్ కోసం, అంటే లైక్ ఈ దానం చేస్తే మనకి కోరికలు తీరుతాయి, లేకపోతే ఈ దానం చేస్తే ఈ శుభం జరుగుతుంది, అట్లాంటివి చేస్తే అది రజోగుణం కిందకి వస్తుంది. ఆర్ ఇన్ గ్రడ్జింగ్ కూడా ఇంకోటి మనం ఇష్టం లేకపోయినా దానం చేయడము, ఈ సెట్ బి ఇన్ ద చారిటీ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్. మనకి కొంతమంది దానాలు చేస్తారు ఏంటంటే వాళ్ళ పేరు కనబడాలని, ఇట్లా కొంతమంది లైక్ గుళ్ళలో చూస్తున్నాం, లైక్ ఒక ఫ్యాన్ డొనేట్ చేసిన వాళ్ళ ఫ్యాన్ పైన పేర్లు పెట్టడము లేదంటే అట్లాంటి. సో అది రికమెండెడ్ కాదంటున్నారు దానాలు. అది సత్వగుణంలో కాదు. దానం చేయడము చేస్తే ఓకే, కానీ కాకపోతే ఉత్తమమైనది ఏంటంటే సత్వగుణంలో చేసిన దానము శ్రేష్టమైనది. ఓకే, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్, పర్సన్స్ కి డిఫరెంట్ మోటివేషన్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే మనము రజోగుణం తమోగుణంలో ఉంటే మనము సత్వగుణంకి రావడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఇప్పుడు మనము ఈ భగవద్గీత ఏంటంటే మనం మిర్రర్ లాగా పెడతాం, అంటే మన నేచర్ ఏంటి అని భగవద్గీత మనకు చెప్తారు అనమాట. సో దాని నుంచి మనము తెలుసుకోవచ్చు, మనం ఈ గుణాలు ఉంటే మనం సత్వగుణంకి రావడానికి ట్రై చేయాలని ఇక్కడ మన లాస్ట్ లో చెప్తారు ఈ చాప్టర్ లో. ఓకే, శిల్పమాతాజీ 22. ఆదేశ కాలే యద్దానం అదేశకాలే యజ్ఞానం అపాత్రేయభ్యశ్చ దీయతే అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవిజ్ఞాతం అసకృతం అవిజ్ఞాతం తత్తామసం ఉదాహృతం. తత్తామసం ఉదారతం
अदेशकाले यद्दान अमृत अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत तामसम् उदारतम्. And charity performed at an impure place, at an improper time, to unworthy persons, or without proper attention and respect is said to be in the mode of ignorance. Purport: contributions for indulgence in intoxication and gambling are not encouraged here. That sort of contribution is in the mode of ignorance. Such charity is not beneficial, rather sinful person are encouraged. Similarly, if a person gives charity to suitable person but without respect and without attention, the sort of charity is also said to be in the mode of darkness. Hare Krishna. తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళ చారిటీ ఎట్లా ఉంటుందని చెప్తుంది ఇక్కడ. అండ్ చారిటీ పర్ఫార్మ్ అట్ అన్ ఇంప్యూర్ ప్లేస్, ఏ ప్రాపర్ ప్లేస్ కాదు, అంటే లైక్ గ్యాంబ్లింగ్ కానీ ఇంకా లైక్ ఇంటాక్సికెంట్ లైక్ మందు తాగిపియడం అట్లాంటివి దానాలు ఇస్తారు కొంతమంది, లిక్కర్ కానీ అట్లాంటివి ఇస్తే అది కూడా తమో గుణం ఉన్నది. అట్ ఇంప్రాపర్ టైం టు అన్వర్ది పర్సన్, ఎవరైతే క్వాలిఫైడ్ కారో అండ్ వితౌట్ ప్రాపర్ అటెన్షన్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఈ సెట్ టు బీ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. కొంతమంది దానాలు చేసినా కూడా వాళ్ళు ఎవరికి ఇస్తున్నారో తెలియదు అనమాట. అంటే జస్ట్ ఇస్తారు కానీ వాళ్ళు దాని గురించి పట్టించుకోరు, అంటే జస్ట్ అహంకారంతో ఇస్తారు కానీ వాళ్ళు రియల్ పర్సన్కి ఎవరికి చెందుతుందో అది కూడా చూసుకోరు అనమాట. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ దానాలు కూడా తమో గుణంలో ఉన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 23 నేను చదువుతాను. ఓం తత్ సత్ ఇతి నిర్దేశో, చెప్పండి. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రాహ్మణస్త్రివిధ స్మృతః బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితః పురా. Translation: From the beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifices for the satisfaction of the supreme. Purport: It has been explained that penance, sacrifice, charity, and foods are divided into three categories: the modes of goodness, passion, and ignorance. But whether first class, second class, or third class, they are all conditioned, contaminated by the material modes of nature. When they are aimed at the supreme Om Tat Sat, the supreme personality of Godhead, the eternal, they become means for spiritual elevation. In the scriptural injunctions, such an objective is indicated. These three words Om Tat Sat particularly indicates the absolute truth, the supreme personality of Godhead. In the Vedic hymns, the word Om is always found. One who acts without following the regulations of the scriptures will not attain the absolute truth. He will get some temporary result, but not the ultimate end of life. The conclusion is that the performance of charity, sacrifice, and penance must be done in the mode of goodness. Performed in the mode of passion or ignorance, they are certainly inferior in quality. The three words Om Tat Sat were uttered in conjunction with the holy name of the Supreme Lord. Example: Om Tat Vishnu. Whenever a Vedic hymn or holy name of the Supreme Lord is uttered, Om is added. This is the indication of the Vedic literature. These three words are taken from Vedic hymn Om iti yat brahmano nedishtam nama. Indicates the first goal. Then Tattvamasi, Chandogya Upanishad 6.8.7 indicates the second goal. And Sad Eva Saumyam, Chandogya Upanishad 6.2 indicates the third goal. Combined, they become Om Tat Sat. Formerly, when Brahma, the first created living entity, performed sacrifices, he indicated by these three words the supreme personality of Godhead. Therefore, the same principle has been followed by disciplic succession. So this hymn has great significance. Bhagavad Gita recommends, therefore, that any work done should be done for Om Tat Sat,
or for the Supreme Personality of Godhead. When one performs penance, charity, and sacrifice with these three words, he is acting in Krishna consciousness. Krishna consciousness is a scientific execution of transcendental activities which enables one to return home back to Godhead. There is no loss of energy in acting in such a transcendental way. So here what's saying, from beginning of creation, the three words Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. These three symbolic representations were used by Brahmanas while chanting the hymns of the Vedas and during sacrifice for satisfaction of Supreme. అయితే మనం సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. చారిటీ, ఫుడ్, ఇంకా చారిటీ, దానము, తప, ఇవన్నీ అవి చేస్తే అవి మెటీరియల్ థింగ్సే వస్తాయి మనకి. అంటే అది శుద్ధ సత్వం కింద కాదు. కానీ శుద్ధ సత్వం అంటే లైక్ మనం కృష్ణకి అర్పణం చేసినప్పుడు ఓం తత్సత్ అని యాడ్ చేస్తే అవి మనం కృష్ణుడికి సమర్పించినట్టయితే అనమాట. సో అప్పుడు మనకి ఏమి రియాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తున్నాం అనమాట. సో మనం అందుకే ప్రభుపాద బుక్ రాసినప్పుడు కూడా ఇది ఎవరికి డెడికేషన్ అంటే లాస్ట్ లో ఓం తత్సత్ అని రాసింది, మీరు చూడండి ప్రిఫేస్ లో. సో మన ప్రతి వేద మంత్రాస్ లో కూడా ఓం అని స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది ఏ మంత్రం చదివినా. అంటే మనం అది సాక్రిఫైస్ ఏం చేస్తున్నామో అది విష్ణుకి చేస్తున్నాం, కృష్ణుకి చేస్తున్నామని ఇక్కడ చెప్తున్నామాట. ఓకే, లేకపోతే మనం అది మెటీరియల్ సాక్రిఫైస్ అవుతుంది మనం. టెక్స్ట్ 24 దాతు ప్రభు చదవండి. తస్మాత్ ఓం ఇతి ఉదాహృత్య ఓకే యజ్ఞ దాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. చదవండి శ్లోకం మొత్తం. తస్మాద్ ఓం ఇతి ఉదాహృత్య యజ్ఞదాన తపక్రియాః ప్రవర్తంతే విధానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Therefore, transcendental is undertaking performances of sacrifice, charity, and penance in accordance with the scriptural regulations begin always with Om to attain the supreme part. Om Tat Vishnoh Paramam Padam. Rigveda 1:22-20. The lotus feet of Vishnu are the supreme devotional platform. The performance of everything on behalf of the Supreme Personality of Godhead assures the perfection of all activity. Hare Krishna. ఇక్కడ ట్రాన్సెండెంటల్ అంటే శుద్ధ భక్తులు ఎవరు, వాళ్ళు ఏ యజ్ఞాలు చేసినా, దానాలు చేసినా, తపస్సు చేసినా ఓం తోటి స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇట్లా ఏం వేదిక మంత్రం ఓం తద్ విష్ణు పరమం పదం, అట్లాంటి శ్లోకాస్ వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి సో దానికి ఓం వాడతారని ఇక్కడ చెప్తున్నాను అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఓం తత్ సత్, ఆ మూడింటి గురించి చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 25. ఓకే, అనిత చదువు 25. తద్ ఇతి అనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియాః దాన క్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపక్రియాః దాన క్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః. ఫలవాంఛ లేకుండా మనిషి తత్ పదముతో నానా రకాల యజ్ఞాలను, తపస్సులను, దానాలను తప్పక నిర్వహించాలి. భవబంధం నుండి ముక్తిని పొందడమే అటువంటి దివ్య కార్యముల ఉద్దేశము. భాష్యము: ఆధ్యాత్మిక స్థితికి చేరుకోవాలంటే మనిషి ఎటువంటి భౌతిక లాభము కొరకు పని చేయకూడదు. ఆధ్యాత్మిక లోకానికి అంటే భగవద్ధామానికి చేరుకోవడం అనే చరమ లాభము కొరకే కర్మలను నిర్వహించాలి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. So without desiring fruitive results,
వన్ షుడ్ పర్ఫార్మ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్. సో మనం చదువుకున్న సత్వగుణంలో ఏది మనము రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా సాక్రిఫైస్ చేయాలి, పెనాన్స్ చేయాలి, అండ్ చారిటీ విత్ ద వర్డ్ తత్. సో ఈ తత్ అనేది అంటే మనం ఏ కార్యం చేస్తున్నాం అది దానికి సూచిస్తాం అనమాట. ద పర్పస్ ఆఫ్ సచ్ ట్రాన్సెండెంటల్ యాక్టివిటీస్ టు గెట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద మెటీరియల్ ఎంటాంగిల్మెంట్. సో మనకి ఈ బంధం నుంచి చిక్కోదు అనమాట. ఒక రిజల్ట్ మనం చేస్తే దానికి ఆపోజిట్ రియాక్షన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మనము కొంతమంది అనుకుంటారు చారిటీ లైక్ హాస్పిటల్ కట్టడానికి అట్లాంటి చారిటీ చేస్తారు, కానీ అది మనం కృష్ణాని తలుచుకోకుండా చేసాం అనుకో, ఆ చారిటీ పొందడానికి కూడా మనం అంటే నెక్స్ట్ జన్మలో కానీ ఈ జన్మలో కానీ హాస్పిటలైజ్ కావాల్సి వస్తుంది. మనం అంటే హాస్పిటల్ మనం దేన్ని కట్టించామో హాస్పిటల్ ఆ దాంట్లో చికిత్స పొందడానికి మనం మళ్ళీ ఇంకోసారి జన్మ ఎత్తాల్సి వస్తుంది. సో అంటే మనం దానము తెలియకుండా చేస్తే అది మనం చిక్కుకుపోతాం దాంట్లో, అంటే కృష్ణుడిని తలుచుకోకుండా చేస్తే. అందుకే ఏదైనా అంటారు, ఇప్పుడు ఈవెన్ కొంతమంది అన్నదానం చేద్దాము, లేకపోతే ఇట్లా హాస్పిటల్స్ కడతాము, యూనివర్సిటీ కట్టిద్దాము అట్లా అనుకుంటారు. కానీ అది మనం కృష్ణుడి తృప్తి కోసం ఇంకా కృష్ణుని తలుచుకోకుండా చేస్తే మళ్ళీ అవి ఆ బెనిఫిట్ పొందడానికి మళ్ళీ మనం జన్మెత్తాల్సి వస్తుంది. సో అది కూడా డేంజరస్. మనము అనుకుంటాము ఏదైనా దానం చేసి కానీ, కాకపోతే మనం అది కృష్ణుని సెంటర్లో పెట్టుకొని చేయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 26-27 శిల్పమాతాజీ. సద్భావే సాధుభావే చ సద్భావే సాధుభావే చ సద్ ఇతి ఏతత్ ప్రయుజ్యతే సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా ప్రశస్తే కర్మణే తథా సచ్ఛాబ్దః పార్థ యుజ్యతే సచాబ్దః పార్థ యుజ్యతే యజ్ఞే తపసి దానే చ యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితి సద్ ఇతి చోచ్యతే స్థితిః సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తద్ అర్థీయం కర్మ చైవ తదర్థ్యం సద్ ఇతి ఏవాభిధీయతే సద్దితే ఏవాభిధీయతే సద్భావే సాధుభావే చ సదిత్యేతత్ ప్రయుజ్యతే ప్రశస్తే కర్మణి తథా సచ్ఛబ్దః పార్థ యుజ్యతే యజ్ఞే తపసి దానే చ స్థితిః సదితి చోచ్యతే కర్మ చైవ తదర్థ్యం సదిత్యే ఏవ ఆవభిధీయతే. Translation: The absolute truth is the objective of devotional sacrifice, and it is indicated by the word sat. The performer of such The performer of such sacrifice is also called Sat, as are all works of sacrifice, penance, and charity which, true to the absolute nature, are performed to please the Supreme Person, O son of Partha. Purport: the word prasaste karmani, or prescribed duties, indicate that there are many activities prescribed in the Vedic literature which are purificatory processes beginning from the time of conception up to the end of one's life. Such purificatory processes are adopted for the ultimate liberation of the living entity. In all such activity, it is recommended that one vibrate Om Tas Sat. The word Sadbhave and Sadhubhave indicate the transcendental situation acting in Krishna consciousness is called Sattva, and one who is fully conscious of the activities of Krishna consciousness is called Sadhu. In the Srimad Bhagavatam 3.25.25, it is said that the transcendental subject matter becomes clear in the association of the devotees. The word used are Satam Prasangat. Without good association, one cannot achieve transcendental knowledge. When initiating a person or offering the sacred thread on vibrates the words Om Tas Sat
Similarly, in all kinds of performance of yajna, the object is the supreme Om Tat Sat. The word Tad Artyam further means offering service to anything which represent the supreme, including such service as cooking and helping in the Lord temple, or any other kind of work for broadcasting the glories of the word. These supreme word Om Tat Sat are thus used in many ways to perfect all activities and make everything complete. Hare Krishna. So the absolute truth is the objective of devotional service. So the purpose of saying the Om Tat Sat is to please Krishna, the Supreme Lord. So that is the purpose of this Om Tat Sat. And it is indicated by word Sat. The performer of such sacrifice is also called Sat, as are all the works of sacrifice, penance and charity, which true to the absolute nature are performed to please the Supreme Person. So the objective of any charity, sacrifice or tapas is to please the Supreme Personality of Godhead, that is Krishna. So that should be the goal. Last verse, 28. Anita Kachauta. Ashraddhaya hutam dattam. Ashraddhaya hutam dattam. Tapastaptam kritam chayat. Tapastaptam kritam chayat. Asad iti uchyate partha. Asadityuchyate partha. Nacha tat pretya no iha. Nacha tat pretya no iha. చదవాలా ప్రభుజీ? చదవండి. అశ్రద్ధయా హృతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిత్యుచే ప్రార్థనా తత్ప్రేత్య నోయ. ఓ పార్థ, భగవంతునిపై విశ్వాసం లేకుండా చేయబడే యజ్ఞము, దానము లేదా తపస్సు శాశ్వతము కానిది. అది అసత్ అని చెప్పబడుతుంది. అది ఈ జన్మలో తర్వాతి జన్మలో రెండింటిలోనూ పనికి రాదు. భాష్యము: యజ్ఞమే గాని, దానమే గాని లేదా తపస్సే గాని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యము లేకుండా చేసేది ఏదైనా పనికిరానిది అవుతుంది. అందుకే అటువంటి కర్మలు అతి దుష్టమైనవని ఈ శ్లోకంలో ప్రకటించబడింది. ప్రతిదీ భగవంతుని కొరకే భక్తి భావనలో చేయాలి. అటువంటి విశ్వాసము లేకుండా, సరియైన నిర్దేశం లేకుండా ఎటువంటి ఫలము కలుగబోదు. అన్ని వైదిక శాస్త్రాల్లో భగవంతునిపై శ్రద్ధ ఉపదేశించబడింది. శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడమే వేదాదేశాల ఆచరణలో చరమ లక్ష్యము. ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాటించకుండా ఎవ్వడూ విజయం సాధించలేడు. అందుకే ప్రామాణిక గురుదేవుని నిర్దేశంలో ఆరంభం నుండి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడమే ఉత్తమమైన పద్ధతి. ప్రతి దానిని విజయవంతము చేయడానికి ఇదే మార్గము. బద్ధ స్థితిలో జనులు దేవతలను, దెయ్యాలను లేదా కుబేరుని వంటి యక్షులను పూజించడానికి ఆకర్షితులవుతారు. సత్వగుణము, రజస్, తమో గుణాల కంటే మంచిదే అయినా నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టిన వాడు ప్రకృతి త్రిగుణాలకు అతీతుడవుతాడు. క్రమానుగతమైన ఉన్నతి విధానము ఉన్నప్పటికీ విశుద్ధ భక్తుల సాంగత్యంలో ఎవడైనా నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపడితే అది సర్వోత్తమమైన పద్ధతి అవుతుంది. అదే ఈ అధ్యాయంలో ఉపదేశించబడింది. ఈ పద్ధతిలో విజయాన్ని సాధించడానికి మనిషి తొలుత యోగ్యుడైన గురువును అన్వేషించి ఆయన నిర్దేశంలో శిక్షణను పొందాలి. అప్పుడే భగవంతుని యందు విశ్వాసం కలుగుతుంది. కాలక్రమంలో ఆ విశ్వాసం పరిపక్వం చెందినప్పుడు అదే భగవత్ ప్రేమగా చెప్పబడుతుంది. ఈ ప్రేమే జీవుల చరమ లక్ష్యము. అందుకే మనిషి నేరుగా కృష్ణ భక్తి భావనను చేపట్టాలి. ఇదే ఈ 17వ అధ్యాయపు సందేశము. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని శ్రద్ధాత్రయ విభాగంలో అనే 17వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. శ్రీల ప్రభుపాద. So here is summarized this now. Anything done as sacrifice, charity or penance without faith in the Supreme, O son of Pritha, is impermanent. It is called asat and is useless both in this life and next life. సో మనం ఏది యజ్ఞం కానీ, దానం కానీ, తపస్సు కానీ ఏది చేసినా మనం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం చేసి భగవంతుడి మీద నమ్మకం పెట్టుకొని చేస్తే అది పర్మనెంట్ ఉంటుంది. లేదంటే అది టెంపరీ, ఈ లైఫ్లో కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్లో కానీ
టెంపరీ అని చెప్తాను. అది చేస్తే మనకి ఏం లాభం ఉండదు. సో అందుకే మనం ఏది చిన్నదైనా తపస్సు కానీ దానం కానీ ఏం చేసినా మనం భగవంతుడి ప్రీతి కోసం, భగవంతుని తృప్తి కోసం చేయాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకొని చేయాలి. సో ఇది మా చాప్టర్ 17 ప్రభుజీస్ మాతాజీస్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? జనరల్ క్వశ్చన్స్ లేదంటే మనం నరసింహ ప్రాణాయామం చేద్దాం. ఓకే, నరసింహ ప్రాణాయామం చేద్దాం. నమస్తే నరసింహాయ. నమస్తే నరసింహాయ ప్రహ్లాదలాదదాయినే ప్రహ్లాదదాయినే కాశీపూర్వక్షయా हिरण्याकाशीपूरक्षया तिलटङ्कानकालये तिलटङ्कानकालाये ओ नरसिंहा परतो नरसिंहा तो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा नरसिंहा हृदये नरसिंहा हे नरसिंह हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहादिं शरणं प्रपदे करकमलवरे नाथा अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे करकमलवरे नागामद्भुतशृङ्गा ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवदीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol. विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సిద్ధీక్ష, హరే కృష్ణ ఎట్లున్నమ్మా? హరే జయ కృష్ణ హరే కృష్ణను. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే చెప్పు కృష్ణ నరసింహదేవ భగవాన్ కి జై. ఆ? జై చెప్పు మాటలు వచ్చా? నీ పేరేం పేరు? నిద్రమబ్బుకి వచ్చింది మాట్లాడలేదు. ఏం పేరమ్మా నీ పేరు? చెప్పు ఏం పేరు చెప్పు నీ పేరేం పేరు? చెప్పు ఆ? హరే కృష్ణ చెప్పు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చెప్పు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణను. హరే కృష్ణ చెప్పు నమస్తే చెప్పు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ అంటది ప్రభుజీ కృష్ణ 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 కృష్ణ. సార్ థ్యాంక్ యూ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్ జాయిన్ అయినందుకు. సో రేపు నరసింహ చతుర్దశి, సో మీకు వీలైతే టెంపుల్కి వెళ్ళండి, లేదంటే ఇంట్లో అయినా అట్లీస్ట్ పూజ చేసి నరసింహ ప్రణామం చదవండి, దాని ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చదవండి. సో థ్యాంక్ యూ మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. Please forgive me if I have said anything wrong or any offenses. Thank you, Prabhu. హరే Hare Krishna. హరే Bye.